లేదు, ఏం మాట్లాడతాం. ఏవేవో చెప్పారు నా మీద. ఎంత మంచి వాళ్ళు ఇద్దరును అని చాలా చెప్పారు. ఇది ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇస్ కరెక్ట్. I don't know whether I deserve it. Anyway, they have said so many good things. It's very good. Very happy about it. And my attachment to house at Chodavaram and this house goes a long way. Ever since my marriage in February 57, I had attachment with the house at Chodavaram of Tanuri family, as well as my house here, where we moved in 45 from Vijayanagara after my father retired. And I have great attachment with the Kaluri family, for which I am very happy, after my marriage in February 57. And I am very happy. I used to get continued support from my father-in-law and mother-in-law after my parents' death. And they were my guidance, all in all. And they were like they were giving a big strength for me, moral strength. And of course, house attachment to the house is always there. The house was built about 70 years back, and we have been living in this house for the past 60 years. Of course, if I go to that nostalgic memories of all those days, so many things have happened. Most of them happy things. And I am very happy for the continued support I get from my brother-in-law, my sister-in-law, who are there in this country. Co-brothers? And my sister-in-laws, co-brothers, nephews, nieces, the whole family, including Anila, Ananya, Nidhi. And not about మాట్లాడడం లేదు ఏమిటి చెప్పడానికి. Of course, for all this, I should be thankful to for the continued support I get from Sarvlakshmi. So this is nothing. And I consider everything and pros and cons on every matter, and wherever deserving, I give her support, full support. There are so many occasions I differed with her, but marriage, as you know, between husband and wife, there has to be proper understanding, some give and take. You are likely to differ on some points, you are likely to agree on some points, but you should make it just like a bullock cart with two bullocks. If one bullock pulls one way and another bullock another way, the cart will fall down. Just like that. So we move in the same direction, giving full cooperation to each other. And I am happy for the continued support. I know she is more sympathetic and considerate than me on many occasions. She is exemplary. I should say she is an exemplary lady. She is an example of a very good lady. So, that I can't say. అన్నపూర్ణ చెప్పగలరా? But she has got very good qualities. Probably no selfishness at all. Only service. No exaggeration. Exaggerate చేయడం లేదు. She has got all those good qualities and that is all God's will. I give my duty is to give her support. And of course, leaving this house after about 60 years staying in this house is always a sad experience. But we have to move with the times. And nowadays, it's very difficult to get services. Security is not there.
So we hope the crop in a flat. So we are coming there with all good intentions. Hope we succeed. And once again, let me thank all of you for the continued support I get and affection I get from all of you. Anything you want to say something special about me? I want to make special mention of probably No, it's a lot. of a few people We all agree. who are there, Krishna and who Sai happen to be in latest. Visakhapatnam. Who are outside Visakhapatnam, they will be able to do very help. They will not be able to help much. Who are there in Visakhapatnam, who have got that opportunity to help, right opportunity to help. They are giving me full support, for which I shall ever thank. So with this, and my speech, I don't want to take much more of your time. Wish you all good, God's will and good. సర్వలక్ష్మి అదేం లేదు మాట్లాడితే రాదు. నాకు ఏంటి ఫస్ట్ మా మామగారు మా నాయనమ్మ బట్టి మా మామగారేమో మా నాయనమ్మ అక్క అవుతారు కంటే నన్ను నా పేరు తెలిసి మా నాయనమ్మ గారి మనవరాలని నన్ను కోరుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాను. కాకపోతే ఆయన ఎవరైనా అయితే ఒప్పుకోలేదు. ఈ పాయింట్ నాకు తెలియదు. తెలీదు. మా నాయనమ్మ అంటే మా మామగారికి చాలా ఇష్టం. లవ్ మ్యారేజ్ కొట్టాను. కాదు, సర్వలక్ష్మి. By the way, I forgot to tell you, before my marriage itself, we were related to each other. Because your grandmother, Jayanadharao gari mother, my father ki cousin, akka avutaru. So even before my marriage, the Kalluri family is related to me. And I got very good support from the Kalluri family, for which I shall ever be thankful to. Without which I am undone. Because I lost my parents early. I lost my mother in 59, my father in 63, ఇంటి కొడితే బాగుంటాం. and there was proper guidance. My sisters were away. My two elder sisters I have, they are both away, and I am left alone. And the whole guidance for me is my father-in-law and my mother-in-law. Very good people. They are very good. You should set an example to others. They are very good examples to follow. Both Jayanadharao garu and his wife. So wish you all. I don't want to take much more of your time. ఆయన మధ్యలో లవ్ స్టోరీ చెప్తాను. అదే నేను మ్యారేజ్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఇప్పుడు మా మామగారి వైపు కల్లూరు వారంటే మా మామగారికి చాలా ఇష్టం. అంటే మేనమామ అవుతారు. నాన్నగారికి కూడా ఎప్పుడు ఏంటంటే పురుషోత్తం గారు నా మేనమామ, అంచేత ఇది నాకు పుట్టిల్లు అని చెప్పేవారు. అలాగే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా అటాచ్మెంట్ నుంచి ఇది నా ఇల్లు అని మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు. మేము ఇద్దరం కూడా ఇది మన ఇల్లు అనే అనుకున్నాము. కానీ నాకు ఈ 50 yearsలో కూడా ఎంత కష్టపడ్డా ఈ ఇల్లు అసలు వెళ్ళిపోవడం అన్నది నాకు ఇష్టం లేదు. ఇప్పుడు మా ఆడపడుతున్నారు కదా వీళ్ళు అక్క అంటే నాకు చాలా ఇది. ఆవిడ ముందన్నా ఆవిడన్నారమ్మా సెంటిమెంట్స్ ఎట్లా అన్నీ ఉంటాయి మనకి, కానీ లైఫ్లో చేంజెస్ అన్నది తప్పదు, నువ్వు ఒప్పుకోవాలి, నువ్వు చేయలేవు, మా తమ్ముడు చేయలేకపోతున్నారు, అంచేత చేంజెస్ అన్నది తప్పదు, నాకు ఎన్ని చేంజెస్ అయితే అంచేత నువ్వు ఈ చేంజెస్లోంచి ఇవన్నీ నువ్వు తప్పదు కనుక ఇంక ఇప్పుడు కొంచెమైనా మీరు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు, అంచేత మీరు నాకు మీకంటే ఈ ఇంటి మీద అటాచ్మెంట్ ఉంది. ఇల్లు కట్టించిందని నేను ఆవిడకి 13-14 ఏళ్ళుట ఇక్కడ సున్నం ఇక్కడ ఏదో రాయి పెట్టి ఆ సున్నం అంతా ఆడించి నేనే దగ్గరుండి ఇల్లు అంతా కట్టించాను. అయినా సరే నేనేమో ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను, నేను మీరు ఇంట్లో ఉండలేరు, చాలా కష్టపడుతున్నారు, అంచేత అమ్మ మనకు సెంటిమెంట్స్ అవి తప్పించుకోవాలి సర్వలక్ష్మి, ఇంకా మీరు చాలా ఏళ్ళు ఇందులో ఉన్నారు, అంచేత మీరు ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళవలసిన టైం వచ్చింది అని చెప్పి ఆవిడంటే నాకు ఎంత వేదన అంటే ఇప్పటికి కూడా ఏదైనా ముఖ్యమైన పని ఉండి ఏదైనా ఉన్నా ఆవిడకి ఒకప్పుడు వినపడదు. అందుకని ఏం ఫీలింగ్స్ పంచుకోవాలన్నా నేను ఆవిడన్నీ అడుగుతుంటాను. మరి అమ్మ మా తమ్ముడు మామూలుగా మాట్లాడతాడు,
నువ్వు ఎక్కువ విషయాలు చెప్తావు కంటే అప్పుడప్పుడు నువ్వే నాకు ఫోన్, నేనేమో ఉత్తరాలు రాయలేను, నా చేతులు ఇది ఉండదు. అంచేత ఫోన్లోనేమో ఆవిడ ఎప్పుడైనా మాట్లాడినాడు, ఒక అరగంట మాట్లాడమాట అన్ని సంగతులు. ఆవిడ ఏంటంటే నాకు ఆవిడ ఏదైనా సలహా చెప్తే నాకు అది చాలా వేదం అన్నమాట. ఆవిడ అందరికీ కూడా చాలా మంచి సలహాలు చెప్తారు. మా ఆడపడుచు అంటే నాకు ఒక పెద్ద గురువుగారి కంటే నాకు ఎక్కువ. ఆవిడకి ఒంట్లో బాగోలేదంటే నేను నా ప్రాణం వారం రోజులు కొట్టుకుపోయేది. మళ్ళీ ఆవిడకి మళ్ళీ బాగున్నది అన్న తర్వాతే నేను మళ్ళా మామూలు అయ్యాను అనమాట. ఆవిడన్న చెప్పడం మాట బట్టే నేను ఆఖరికి ఒక విధంగా 2-3 ఏళ్ళ బట్టి నిజమే మనం చేయలేకపోతున్నాము, వెళ్ళిపోవాలి అన్న ఇది వచ్చింది. కానీ ఇప్పటికీ కూడా నాకు అడుగడుక్కి ఇంటి మీద ఓ మొక్క, పువ్వు, కాయ ఏది చూసినా నాకు అందులో ఈ ఇంటి మీద చాలా అటాచ్మెంట్ ఉంది నాకు. కానీ ఏం తప్పదు అన్నప్పుడు మనము అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. లైఫ్లో మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ చాలా ఉంటాయి అని ఆవిడ చెప్పిన మాటకి నాకు ఇప్పటికి కూడా ఎన్నోసార్లు అలా నించున్నా కూర్చున్న ప్రతి అడుగులోనూ నాకు ఇల్లు గురించి అలా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. కానీ మరి తప్పదు. అంచేత మనం కూడా దానికి మనం స్థిరప్రజ్ఞలా ఉండి ఏది ఎప్పుడు మన భగవంతుడు ఎక్కడ ఉండమని మనకు ఆజ్ఞ అనేది ఉంటుంది. ప్రతి విషయంలో కూడా భగవంతుడు నిర్ణయమే మనకి జరుగుతుంది అన్న నమ్మకం మీద అన్నీ మెల్లిగా ఎలాగోలాగా మనం ఇంకా భగవంతుని మనకు చెప్పినట్టు మనం చెయ్యాలనుకుంటున్నాను. అంచేతే నేను కూడా కొంచెం ఎంత బాధగా ఉన్నా రికన్సిల్ అవుతున్నాము. మరి కొన్ని రోజులు బాధ అనేది తప్పదు, ఎంతైనా కొంచెం అలా అడుగడుక్కి ఉంటుంది. కానీ అందులోంచి మనం బయటకు వచ్చి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దాని గురించి అనుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇంతమందికి కూడా నాకు తెలుసు నాకెంతుందో, అందులో ఇక్కడున్న ప్రతి వాళ్ళకి ఇంకా అక్కడున్న కిషోరు అన్నయ్య పిల్లలు ఇంకా చాలామంది సగం మంది అక్కడ ఉండిపోయారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మా ఇల్లు ఫస్ట్ టైం 3 ఏళ్ళ కిందట ఇప్పుడు మా మనవలు అసలు రాకపోవడానికి కారణం అన్నం తేడుస్తాడు సరే తేడుస్తాడని రమేష్ పంపించలేదు. అసలు వాళ్ళు ఏడుస్తారు ఇల్లుని. అనూప్ అయితే చాలా ఏడ్చాడు, గొడవ పట్టుకుంటున్నాడు. అంటే అందరికీ అంత అటాచ్మెంట్ ఉంది పిల్లలకి. మరి మాకు ఉంది. మా అందరూ ఏంటంటే ఇంతమంది ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఒక్క పిసరు ఎక్కువ తక్కువ నాకు తెలియక నా అంతా మీరు ఫీల్ అవుతున్నట్టే ఉన్నారు. అందరూ కలిసి డిసైడ్ చేసింది ఏంటంటే మార్పు సహజం, ఇక్కడ మీరు ఇంకా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు, అక్కడికి వెళ్ళండి అన్నారు. మేము కూడా దానికి ఎగ్రీ అయ్యామన్నమాట. ఇంకేమీ లేదు. కానీ చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంతమంది ఇలాగా ఇది. కానీ మరీ ఎక్కువ పొగిడేశారు అనేది చాలా, అసలు ఇందుకు ఇది ప్రోగ్రాం పెట్టారు నేను అనుకోలేదు. కానీ ప్రతి వాళ్ళు అలా పొడుతుంటే నాకేం చేయాలో తెలియలేదు. కానీ అడ్డలేను. ఇంటి గురించి ఏం మాట్లాడలేక మీ గురించి ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉంది, old order changes leading place to new అని. మాట్లాడుకున్నట్టే నాకు Change is సహజం. దాన్ని కానీ ఎవరు మాట్లాడుతున్నా నేను ఇంకేం అనలేను కదా. సరే ఎవరి ఫీలింగ్స్ వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు అనుకున్నాను. కానీ నాకు కొంచెం ఏంటి ఇలాగా ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి అందరూ చెప్పలేకపోయి ఇక్కడ చెప్తాను. మామూలుగా డైరెక్ట్ చెప్పలేకపోయి కొంచెం అన్నాను. ఏంటో ఇలా మాట్లాడు నాకు తెలియదు, అవ్వాలి మనం అంతే. నాకు తెలీదు ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అన్నాను. మళ్ళీ సరే వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్ వాళ్ళు పడిని నేను వింటూ కూర్చున్నాను. అదే నీ గొప్పతనం. అంటే సెపరేట్ చేయడం లేదు, నన్ను ఇల్లు చేయలేదు. నేను కూడా ఏంటంటే మీరందరూ ఇంట్లో భాగమనే అనుకుంటున్నాను. ఇది ఎప్పుడు కూడా మన ఇల్లు మీరే కాదు. శశిప్రభ గారి అబ్బాయి కిరణ్ ఉన్నాడా, వాడు కూడా ఆకలి సొంత మన ఇల్లు మన పాతిల్లు మన పాతిల్లు అంటారు. కానీ ఇప్పుడు అంతగారు మోహన్ అందరూ కూడా ఇది మన ఇల్లు అంటున్నారు. నేను కూడా ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నాను. కానీ ఇది మా ఇల్లు సామ్రాజ్యం లాగా దీనికి కాదు. వాళ్ళు ఆ మోహన్ వాళ్ళందరూ కూడా అంచేత ఏంటంటే అందరూ బాధపడుతున్నారు, మేము కొంచెం పడతామేమో ఎక్కువ తెలియదు నాకు. అంచేత ఏంటంటే సరే దేవుడు ఎలా చేస్తాడో అంత మనం టైం పాస్.